नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता। पहला पेश ने चुणवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार अगले 5 सालों में 700 लाख टन अनाज भंडारण केंद्रां का निर्माण किया जाएगा। सहकारी खेतर विच 11 सूबियां दियां 11 प्राइमरी खेतीबाड़ी क्रेडिट सोसाइटियां विच दुनिया की सब तो वड्डी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पंजाब समेत देश विदेश में श्री गुरु रविदास जी का 647वां प्रकाश पुरब श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। वख-वख थावां ते करवाए जा रहे ने विशेष समागम। धार्मिक थावां अते रविदास भाईचारे वालों अपने घरां विच कीती जा रही है दीपमाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके बठिंडा विच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस का वर्चुअल ढंग नाल करनगे उद्घाटन। संगरूर अते फिरोजपुर विच भी पीजीआई शैटलर सेंटर राष्ट्र नूं करनगे समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के हांगझू विच होईयां 19वीं एशियाई और चौथियां एशियाई पैरा खेडां विच तमगे जितण वाले हथियारबंद बलों के जवानों लई माली प्रोत्साहन नूं दित्ती मंजूरी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की सब तो वड्डी अनाज भंडारण योजना तहत अगले 5 सालों में देश अंदर 700 लाख टन अनाज भंडारण केंद्रां की उसारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विशाल प्रोजेक्ट ते आने वाले सालों में 1,25,000 करोड़ रुपए तो वध खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने नवी दिल्ली में भारत मंडपम में करवाए गए समागम दौरान सहकारी खेतर के वख-वख प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित किए और कई होरनां दा नींह पत्थर रखिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी खेतर में 11 सूबियां दियां 11 प्राइमरी खेतीबाड़ी क्रेडिट सोसाइटियां विच दुनिया की सब तो वड्डी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पहलकदमी तहत गोदामां अते होर खेतीबाड़ी बुनियादी ढांचे के निर्माण लई देश भर में 500 वाधू PACS का वर्चुअल ढंग नाल नींह पत्थर भी रखिया। प्रधानमंत्री ने इसी तरह देश भर में 18,000 PACS के कंप्यूटरीकरण प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया, जिसका मंतव सहकारिता खेतर नूं मुड़ सुरजीत करना ते सरकार के खुशहाली वाले दृष्टिकोण अनुसार छोटे और सरहदी खेतर के किसानों नूं सशक्त बनाउणा है। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। यह महीनावार रेडियो प्रोग्राम का 110वां एपीसोड होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सारे नैटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से भी प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को हिंदी प्रसारण तो बाद खेतरी भाषावां में भी प्रसारित किया जाएगा। श्री गुरु रविदास जी का 647वां प्रकाश पुरब अज पंजाब समेत देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पुरब मौके लोगों को बधाई दी है। वक्-वक्खरे सुनेहियां विच इन्हां आगुआं ने कहा कि संत रविदास जी अध्यात्मकता के प्रतीक सन, जिन्हां ने अपने जीवन मानवता की सेवा लई समर्पित कर दिता। आगुआं ने कहा कि संत रविदास जी ने जात पात और भेदभाव आधारित सामाजिक व्यवस्था के खात्मे लई संघर्ष किया और भगती राही समाज विच सद्भावना लियाउण दा यतन किया। इस मौके वख-वख थावां ते शोभा यात्रावां सजाईयां गईयां ते संत रविदास मंदिरां विच धार्मिक समागम करवाए जा रहे हैं। धार्मिक थावां ते रविदास भाईचारे वालों अपने घरां विच दीपमाला की जा रही है।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 647ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਮੀਨਾਰੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸੰਗਤ ਹਾਲ, ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 647ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਦੱਸਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 647ਵਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਕਲਚਰੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਹੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਸੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਸਐਸਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੋਲੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੋਲੋ ਡਾਂਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਏਮਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਲਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਏਮਜ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 179 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਉਦਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ 750 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਟਰੋਮਾ, ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਨੇ।
ਮੋਡਿਊਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ICU ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 60 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਲਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ PGI MER ਦਾ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ PGI MER ਦੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ उपलब्धता ਦੇ ਵਿੱਚ असंतुलितता ਨੂੰ ठीक ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी PGI के संगरूर सैटेलाइट सेंटर को एवं फिरोजपुर के जो सैटेलाइट सेंटर को, दोनों को देश के लिए समर्पण करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि PGI एक धाम है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी विजन और अपनी फुल निष्ठा के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसके करके ये दोनों सेंटर आज पंजाब के रोगियों के लिए अब समर्पित किए जा रहे हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2000 ਆਦਰਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2047 ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਭੰਗਾਲਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। 2047 ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ बच्चों लिए बहुत इंटरेस्टिंग उपराला है। नमस्कार, मैं जिनीशा महाजन दिल्ली पब्लिक स्कूल जलंधर की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। भारतीय सरकार तथा रेलवे मंत्रालय की सहभागिता से 2047 का विकसित भारत और विकसित रेलवे विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूँ। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद साउद ने अपनी पत्नी समेत अयोध्या धाम का दौरा किया ते श्री राम लला के राघव रूप के दर्शन करके मनुखता की भलाई ਲਈ कामना की। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि भगवान राम का विआह माता जानकी के नाल नेपाल विच पैंदे राम जानकी मंदिर विच होया सी। इसलिए भारत और नेपाल विचाले डूंगा सभ्याचारक रिश्ता है। अयोध्या का राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। मैं भारत सरकार के द्वारा आयोजित रायसीना डायलॉग में सहभागी होने के लिए नया दिल्ली आया था और उसके बाद भगवान श्री राम का दर्शन करें करके हम लोग अयोध्या आए हैं। इस बीच में यहाँ के प्रशासन, पत्रकार, सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा स्वागत किया है, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਝੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 19ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਮ ਕਰੋਪ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 20 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 647ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪਮਾਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ PGI ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸਮਰਪਿਤ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 19ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਚੌਥੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।